Next point is the solubility. First, the definition. What is the solubility? Solubility, that means here the solute when dissolved in solvent, how much quantity of that solute it dissolved in that solvent. This is actually its solubility. The ideal definition काय आहे बघा, it is the amount of solute. Solubility म्हणजे काय? It is the amount of solute per unit volume of a saturated solution at a specific temperature. म्हणजेच काय, या ठिकाणी अमाउंट ऑफ सोल्यूट म्हणजे जो सोल्यूट आहे, जो विरघळणारा पदार्थ आहे, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन दॅट पर्टिक्युलर सॅच्युरेटेड सोल्युशन पर त्याचं सॅच्युरेटेड सोल्युशन पर युनिट व्हॉल्यूम ऑफ दॅट सॅच्युरेटेड सोल्युशन ॲट स्पेसिफिक टेम्परेचर. ठराविक टेम्परेचरला इन दॅट saturated solution the amount of solute which dissolved is its solubility, and this solubility is measured in moles per liter. Moles per liter तुम्ही असे लिहू शकता. So moles per liter in this unit this solubility is measured. ठीक आहे. नेक्स्ट पॉइंट बघायचं आपल्याला फॅक्टर्स अफेक्टिंग द solubility. तर पहिला फॅक्टर काय आहे? सो नेचर ऑफ solute and solvent. Nature of solute and solvent. आता कसं काय बघा, नेचर ऑफ सोल्यूट अँड सॉल्वंट म्हणजेच काय? सो सोल्यूट म्हणजे जो पदार्थ विरघळतोय अँड सॉल्वंट म्हणजे ज्याच्यामध्ये विरघळतोय. जनरली इट इज ऑब्झर्व दॅट हियर द इंटरॅक्शन्स, these molecules, they are having the intermolecular forces of attraction. They are showing some interactions. So when substances having the similar interactions, substances म्हणजेच काय, solute and solvent molecules, they are having the similar intermolecular attractive forces or similar intermolecular forces, then they dissolve in each other or they are having the more solubility. म्हणजेच काय बघा, तर पोलर सोल्यूट असतील तर ते काय होतात, दे डिझॉल्व इन पोलर सॉल्वंट, आणि नॉन पोलर सोल्यूट असतील देन डिझॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वंट्स. सो इट इज जनरली ऑब्झर्व. मग आता त्याच्यामध्ये काय असतं, सो दीज इंटरॅक्शन्स दे आर बिटवीन हियर द सोल्यूट interaction. Generally there are attractive forces are created between solute, then solute and solvent, and between solvent and solvent. So here intermolecular forces of attractions they are created between solute, solvent. आता for example बघा, when this NaCl म्हणजे सोडियम क्लोराइड dissolved in water, हे NaCl वॉटर मध्ये डिझॉल्व का होतं, तर त्याला 3 रिझन्स आहेत बघा का डिझॉल्व होतं. सो इन NaCl हियर Na+ and Cl- ions are there. आहेत ना याच्यामध्ये Na+ and Cl- ions are there. So the first reason is the attractive forces between these Na+ and Cl- ions. ठीक आहे. आयन अट्रॅक्शन, ह्याच्यामध्ये काय होतं, आयन अट्रॅक्शन होतं. दुसरं रिझन ह्याच्यासाठी डिझोल्युशनसाठी काय, देअर आर आयन अँड डायपोलर. म्हणजे या ठिकाणी वॉटर डायपोलर मॉलिक्यूल आहे आणि हे जे आयन्स आहेत, तर याच्यामध्ये काय होतं, अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस तयार होतात. डायपोलर वॉटर मॉलिक्यूल वेअर, आता डायपोलर कसा काय, या ठिकाणी हियर द ऑक्सिजन and 2 hydrogen atoms are there, hydrogen delta positive and oxygen delta negative. So negative end attracts the positive end of that ion. This positive end attracts the negative end of that ion. So here ion and dipolar attractive forces are created. And the third reason is a formation of hydrogen bonding. Hydrogen bonding कसं तयार होतं, so in water here this oxygen delta negative, hydrogen is delta positive. This hydrogen it attracts, this positive end gets attracted by the negative end of this NaCl and thus it forms the hydrogen bond. Again this negative end attracts the positive end and thus here through the
the bonding is formed which is called as a hydrogen bonding. So the third reason for the dissolution of this NaCl in water is formation of hydrogen bonding. लक्षात आलं? हे तीन रिझन आहेत की NaCl काय होतं वॉटर मध्ये डिसॉल्व होतो. सो दिस इज the actually we are studying the nature of solute here. This NaCl, this is the solute and solvent is the water. अशाच पद्धतीने काय होतं नॉन पोलर सोल्यूट दे डिझॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्व्हंट. म्हणजेच काय नॅफ्थॅलिन डिझॉल्व इन बेन्झीन. बेन्झीन आणि नॅफ्थॅलिन दोन्ही कसे आहेत नॉन पोलर, तरी सुद्धा त्याच्यामध्ये काय असतात अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस तयार होतात. सोल्यूट सोल्यूट म्हणजे नॅफ्थॅलिन नॅफ्थॅलिन, सोल्यूट सॉल्व्हंट आणि सॉल्व्हंट सॉल्व्हंट. त्याच्यानंतर आपण बघितलेलं आहे शुगर डिझॉल्व इन वॉटर. म्हणजे जनरली जे वॉटरमध्ये डिझॉल्व होतात पदार्थ दे फॉर्म्स द हायड्रोजन बॉन्डिंग. म्हणजे ते काय तयार करतात जनरली काय करतात हायड्रोजन बॉन्डिंग तयार करतात. सो दिस इज बॉन्डिंग थ्रू द हायड्रोजन. हे बॉन्डिंग होतं त्याच्यामुळे ते पदार्थ पाण्यामध्ये विरघळतात. सो दिस वॉज द फर्स्ट फॅक्टर द नेचर ऑर here the type or the nature of solute and solvent. आता नेक्स्ट जर आपण बघितला सेकंड फॅक्टर जर बघितला तर तो आहे टेम्परेचर. म्हणजेच काय तर जे सोल्युशन तयार होते ते सोल्युशन तयार होत असताना जे टेम्परेचर अटेन केलेलं आहे त्या ठिकाणी तर त्या टेम्परेचर वरती सुद्धा काय आहे सॉल्युबिलिटी डिपेंड आहे. तर जनरल ऑब्झर्वेशन काय आहे जनरल ऑब्झर्वेशन काय आहे तर बघा जनरल ऑब्झर्वेशन सॉल्युबिलिटी ऑफ सबस्टन्स चेंजेस विथ टेम्परेचर. जनरल ऑब्झर्वेशन काय आहे तर सॉल्युबिलिटी चेंज होते जसं टेम्परेचर चेंज होईल तसं. आणि असं ऑब्झर्व झालेलं आहे की या ठिकाणी इफ एंडोथर्मिक रिॲक्शन्स आर देअर, जर एंडोथर्मिक रिॲक्शन आणि एक्झोथर्मिक रिॲक्शन तुम्हाला माहिती आहे. एंडोथर्मिक रिॲक्शन जर असतील एंडोथर्मिक रिॲक्शन म्हणजेच काय हियर हीट इज ॲब्सॉर्ब आतमध्ये घेतली जाते सराउंडिंगला दिली जात नाही एंडोथर्मिक. आणि एक्झोथर्मिक रिॲक्शन असते म्हणजेच काय हीट एनर्जी इज रिलीज टू द सराउंडिंग. या दोन टाइपच्या रिॲक्शन्स आहेत. सो हियर द एन्थाल्पी चेंजेस टेक प्लेस. ज्या ठिकाणी हे जे चेंज इन एन्थाल्पी आहे म्हणजेच या ठिकाणी सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशन. जर समजा एंडोथर्मिक रिॲक्शन असेल तर त्यावेळेस काय होतं एंडोथर्मिक म्हणजेच या ठिकाणी काय होईल टेम्परेचर इज इन्क्रीज्ड. टेम्परेचर काय होतं इन्क्रीज होतं त्यावेळेस सॉल्युबिलिटी सुद्धा काय होते इन्क्रीज होते. कुठल्या बाबतीत एंडोथर्मिक रिॲक्शन. एंडोथर्मिक रिॲक्शन मध्ये हीट इज ॲब्सॉर्ब म्हणजे काय या ठिकाणी टेम्परेचर इन्क्रीज होणार. टेम्परेचर इन्क्रीज झालं तर काय होतं सेम हियर सॉल्युबिलिटी ऑफ सबस्टन्स इन्क्रीजेस. म्हणजे डायरेक्ट रिलेशनशिप आहे हे. हियर टेम्परेचर इन्क्रीजेस सॉल्युबिलिटी सुद्धा इन्क्रीज होते. एक्झोथर्मिक रिॲक्शन टेम्परेचर डिक्रीजेस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस. काय टेम्परेचर डिक्रीज होतं एक्झोथर्मिक प्रोसेस मध्ये सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होते का तर टेम्परेचर सुद्धा डिक्रीज होतं. ठीक आहे. हे जनरल काय आहे हे जनरल ऑब्झर्वेशन आहे. पण या ठिकाणी काय दिसलेलं आहे actually there is no direct relation between solubility and exothermicity and endothermicity. जरी हे असं जनरल ऑब्झर्वेशन असलं. आता फॉर एक्झाम्पल बघा एंडोथर्मिक रिॲक्शन म्हणजे काय तर आता जनरली आपण KCl घेतलं पोटॅशियम क्लोराईड आणि ते पाण्यामध्ये डिझॉल्व केलं इन वॉटर म्हणजेच काय होतं हीट इज ॲब्सॉर्ब. हीट ॲब्सॉर्ब केली जाते. मग या ठिकाणी सॉल्युबिलिटी ऑफ KCl इन्क्रीजेस का तर या ठिकाणी टेम्परेचर वाढतं त्यामुळे सॉल्युबिलिटी वाढते. जसं टेम्परेचर इन्क्रीजेस सॉल्युबिलिटी इन्क्रीजेस. एक्झोथर्मिक रिॲक्शन कुठल्या आहेत तर डिझोल्युशन ऑफ कुणाचं तर कॅल्शियम क्लोराईड CaCl2. तर हे CaCl2 आहे व्हेन इट डिझॉल्व्ड इन वॉटर हियर हीट एनर्जी इज
रिलीज्ड, बाहेर टाकली जाते. म्हणजेच काय, टेम्परेचर या ठिकाणी काय होणार आहे, डिक्रीज्ड. सो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस. हे जनरल ऑब्झर्वेशन झालं. बट ॲक्च्युली बरेचसे असे व्हेरिएशन्स आहेत. व्हेरिएशन्स म्हणजे काय, हे एंडोथर्मिक, वेदर द रिॲक्शन इज एंडोथर्मिक ऑर एक्झोथर्मिक, इट डझंट मॅटर टू दिस सॉल्युबिलिटी. म्हणजेच काय होतं, इन सम एक्झाम्पल्स बघा, NaCl, KCl हे जे आहेत पदार्थ, इट्स solubility increases, slightly changes with the temperature. Slightly changes with the temperature. आपण जरी ती ही एंडोथर्मिक रिॲक्शन आहे ही, तरी सुद्धा ह्याची सॉल्युबिलिटी जी आहे स्लाइट चेंज होते, किंवा NaCl जे आहे त्याची सॉल्युबिलिटी स्लाइटली चेंज होते. त्याच्यानंतर KNO3, NaNO3, KBr म्हणजे पोटॅशियम नायट्रेट, सोडियम नायट्रेट, जनरली हे जे नायट्रेट आहे NaNO3, त्याच्यानंतर KNO3, त्याच्यानंतर KBr, हे जे सोल्युट्स आहेत. सो देअर सॉल्युबिलिटी, ह्यांची सॉल्युबिलिटी काय होते, इन्क्रीजेस विथ टेम्परेचर. आणखी जर समजा तुम्ही सोडियम सल्फेट घेतला, सोडियम सल्फेट हा जर घेतला तुम्ही Na2SO4, तर या सोडियम सल्फेटची सॉल्युबिलिटी जी आहे इट इन्क्रीजेस विथ द डिक्रीज इन टेम्परेचर. म्हणजे त्याचा इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल त्याचं रिलेशनशिप आहे. याचाच अर्थ काय, या ठिकाणी काय होतं, जनरली दिस वेदर द रिॲक्शन इज एंडोथर्मिक ऑर एक्झोथर्मिक जरी असलं असं टेम्परेचर, तर जनरली यांच्यामध्ये काय को रिलेशनशिप नाही. लक्षात आलं? ठीक आहे. मग आता बघा पुढचं, आता हे जे चेंज इन टेम्परेचर आहे, जे टेम्परेचर चेंज होत आहे, तर त्याच्यावरती सॉल्युबिलिटी, आपल्याच्या सॉल्युबिलिटी ऑफ गॅस आपण बघूया. म्हणजे हे जनरली कसं झालं, हे जे सगळे आहेत ते सॉलिड सबस्टन्सेस आहेत. हे सॉलिड सबस्टन्सेस आहेत. ते सॉलिड सबस्टन्सेस when dissolved in liquid solvents, then how temperature affects, हे आपण आता बघितलं. आता आपल्याला काय बघायचं आहे, तर हाऊ द सॉल्युबिलिटी ऑफ गॅसेस, म्हणजे आता जर समजा गॅस इन लिक्विड असं आपण बघणार आहे. म्हणजे गॅस इन लिक्विड, गॅस इन लिक्विड ह्याची आपल्याला काय बघायची, सॉल्युबिलिटी ऑफ गॅसेस इन लिक्विड. सो हाऊ दिस टेम्परेचर अफेक्ट्स, हा पॉइंट आपल्याला आता बघायचा आहे. म्हणजे हाऊ द चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गॅसेस. मग असे आपण काय बघितले, सॉलिड बघितले, सगळे सबस्टन्स होते ते सॉलिड होते. आता गॅस, मग जनरल ऑब्झर्वेशन काय आहे, तर सॉल्युबिलिटी ऑफ गॅसेस इन वॉटर डिक्रीजेस विथ इन्क्रीज ऑफ टेम्परेचर. म्हणजे सॉल्युबिलिटी ही आहे ती डिक्रीज होते ॲज टेम्परेचर इन्क्रीजेस. लक्षात आलं, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस ॲज टेम्परेचर इन्क्रीजेस. सो दिस इज ॲक्च्युली द ऑब्झर्वेशन. लक्षात आलं. आता याच्यावरती बरेचसे आपल्याला काय करायचे, गिव रिझन्स या टाईपचे क्वेश्चन्स आहेत, ते आपल्याला बघायचे. आता ॲक्च्युली हे का होतं, म्हणजेच काय आहे, ॲज टेम्परेचर इन्क्रीजेस द सॉल्युबिलिटी व्हाय इट डिक्रीजेस. सो जनरल ऑब्झर्वेशन तुम्ही बघा, वेन वॉटर वी स्टार्ट बॉइलिंग, so before reaching the 100 degree centigrade temperature, some water molecules they escapes in air in the form of bubbles. म्हणजे जर आपण पाणी उकळायला लागलो तर 100 डिग्री टेम्परेचर रीच होण्याआधीच काही काय पाण्याची काय होतं, वॉटर मॉलिक्युल्स दे एस्केप्स इन द फॉर्म ऑफ बबल्स इन एअर. आता मग हे का होतं बघा. सो ॲज अ टेम्परेचर इन्क्रीजेस, जनरल काय आहे, अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ नुसार काय आहे, तर व्हॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ॲज टेम्परेचर इन्क्रीजेस व्हॉल्यूम ऑफ गिवन
मास ऑफ म्हणजे जनरल आपण जे मास घेतलेला आहे त्या गॅसचं, तर ह्याचं व्हॉल्यूम सुद्धा काय होतं, वाढतं ॲज टेम्परेचर इन्क्रीजेस. मग काय होतं बघा, इफ टेम्परेचर इन्क्रीजेस, टेम्परेचर वाढलं तर व्हॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गॅस ऑल्सो इन्क्रीजेस. व्हॉल्यूम सुद्धा त्या गॅसचा त्या ठिकाणी वाढतो. आणि वाढल्यानंतर काय होतं, इफ आपण फॉर एक्झाम्पल घेऊया वॉटर आपण सर्टन त्याचा n नंबर ऑफ मोलिक्युल्स ऑफ वॉटर आपण घेतलेला आहे, इट इज हॅव्हिंग सर्टन व्हॉल्यूम. इफ वी इन्क्रीज द टेम्परेचर म्हणजे वी स्टार्ट बॉइलिंग, त्याचं टेम्परेचर वाढणार, त्या पाण्याचा व्हॉल्यूम सुद्धा वाढणार. अँड दॅट इन्क्रीज्ड व्हॉल्यूम, जो वाढलेला जो व्हॉल्यूम आहे त्या ठिकाणी, तर तो वाढलेला जो व्हॉल्यूम आहे तर काय होत नाही, दिस इन्क्रीज्ड व्हॉल्यूम इट कांट अकोमोडेट, म्हणजे जो सॉल्वंट आहे त्याच्यामध्ये जो सॉल्वंट आहे तर तो सॉल्वंट त्या वाढलेल्या व्हॉल्यूमला जागा देऊ शकत नाही. सो इट इन दॅट सोल्युशन इट कांट अकोमोडेट गॅसियस सोल्यूट इन इट. म्हणजे ते जे सोल्युशनचे जे मॉलिक्युल्स आहेत तर त्या सोल्युशनच्या मॉलिक्युलमध्ये ह्या सोल्यूटच्या व्हॉल्यूमला जागा मिळत नाही. आणि जागा न मिळाल्याने काय होतं, द रिमेनिंग म्हणजे ज्यांना जागा मिळत नाही असे सोल्यूट मॉलिक्युल जे आहेत दे एस्केप्स इन द फॉर्म ऑफ बबल्स इन एअर. लक्षात आलं. आणि त्याच्यामुळे काय होतं, सोल्युबिलिटी ऑफ गॅस इन लिक्विड डिक्रीजेस विथ इन्क्रीज ऑफ टेम्परेचर. म्हणजे त्यातले मॉलिक्युल्स, सोल्यूट मॉलिक्युल जे असतात तेच बाहेर पडतात या ठिकाणी. त्यामुळे सोल्यूटचे मॉलिक्युल्स त्या सॉल्व्हंटमध्ये काय होत नाही, ते जास्ती डिझॉल्व्ह होऊ शकत नाहीत ॲज टेम्परेचर इन्क्रीजेस. म्हणजे हा फक्त थोडा छोटा पॉईंट झाला, ह्याचे गिव्ह रिझन्स आपल्याला पुढे बघायचे आहेत. पण बेसिक थिंग लक्षात आली का, द सोल्युबिलिटी ऑफ गॅसेस इन वॉटर डिक्रीजेस with increase of temperature.